కట్న నేను చేయలేదు యాక్చువల్గా, వర్క్ ఉండే కొంచెం, ఈరోజు చేస్తా. ఈరోజు చూడండి రిక్వైర్మెంట్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్, ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అని రావాలి, స్క్రీన్ రావాలి ఇలాగా. ఓకే, ఇక్కడ రేడియో బటన్స్ రావాలి. యాడ్, యాడ్ డిస్ప్లే, అసలు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారంట. యాడ్ డిఫరెన్స్, నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. ఇలా రేడియో బటన్స్ కావాలనుకున్నాం మనకి. ఓకేనా, రేడియో బటన్ అంటే ఏంటి? అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ రేడియో బటన్. హౌ టు డిజైన్ ఇట్? ఓకే, ఇప్పుడు డిజైన్ చేద్దాం. వ్యాలిడేషన్స్ ఏంటంటే, నేను అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ రేడియో బటన్ అట్ ఎ టైం. రెండు రేడియో బటన్స్ అట్ ఎ టైం సెలెక్ట్ చేయకూడదు, అది ఫస్ట్ వ్యాలిడేషన్. సెకండ్ వ్యాలిడేషన్, బై క్లికింగ్ ఆన్ ద అప్రాప్రియేట్ బటన్ అండ్ గివింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ వీ కుడ్ డిస్ప్లే ద రిజల్ట్ అకార్డింగ్లీ. మనం 2, 3 అని ఎంటర్ చేసాం, ఎడిషన్ కొట్టాం, ఎడిషన్ ఈజ్ 5 అని రావాలి. లేకుంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ క్లిక్ చేసాం, డిఫరెన్స్ కొట్టాం, 2 - 3 అంటే -1 రావాలి. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ కొడితే 2 × 3 6 రావాలి. డివిజన్ కొడితే సంథింగ్ పాయింట్ సంథింగ్ రావాలి. ఓకేనా, ఇలా రావాలి. ఇలా రావడానికి మనం ఏం చేయాలి అసలు? ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు చూడండి. నిన్న చెప్పిన ఇన్పుట్స్తో సరిపోతుంది. నిన్న చెప్పిన ఇఫ్ క్లాస్ వాడితే చేయొచ్చు. ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ ఒకటే చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ రేపటికి ఈజీగా ఉంటుంది. The T code and create the program for addition 8 AM and creating arithmetic operations. Select the type of program as executable program. Save the object. Save as part of local object. Okay. Parameters p_a type by B. What happens? Check the syntax. What parameter statement will does? Parameter statement will create the selection screen and allocate the memory. P of A is variable here, acting as a variable.
In case if we declare with the data statement, it is acting only as a variable. Now parameter statement, apart from declaration of variables, it will generate the selection screen where user can provide any inputs. Check the syntax, syntactically correct. Activate. After activation, we have to execute the program. Till we get these two. I want these two inside the box. How to get these two items inside the box? Very easy. You have to write selection screen begin of block bk1 selection screen block. Please observe carefully. In the block, what is the block name I am giving here? bk1. Please observe carefully. What happens? I am getting one box kind of thing. Am I getting all of you? This is the box. I want to assign some name from this box for this box. I want to assign some name for this box. How to assign the name? What is the title? T1 variable I am giving. I am giving the variable T1. I try to assign T1 is equal to చిన్న క్లాస్ లో ఉన్నా చిన్న మళ్ళీ చేస్తాను. T1 is equal to input values I am giving. Am I getting or not? Check once. Actually, for this block, I am giving the title name as T1. I have to assign the some variable to the title. Please observe. Am I getting or not? It is not getting. T1 value is not required. Why it is not required? It is executed. Parameter statements will generate the selection screen. After generating the selection screen only, we are assigning the value for T1. Okay. We tried before. Let me check like that. I tried before. Check what happens. Program syntactically correct. Activating. I am executing the program. Now also I am not getting. For getting the title, what we have to do? We have to handle one event. For this kind of requirement, we have to handle events. Please observe carefully. Events are very, very important. In any programming language, events are very, very important. What are the events? Events are nothing but actions. Events are nothing but actions. If I give right click here, some menu will be displayed. This is the context menu. If I click on Windows button, some different context will be displayed. Okay. If I perform any action, someone is listening to that action and give particular reaction. If I give right click, some context menu will be displayed. Likewise, here in ABAP programming also, anywhere in operating system or anywhere in the programming languages, we are handled with some events. Events are nothing but actions which are listening to someone and provide some dynamic reaction. Events are used to provide the dynamism to our program. Here what happens, whenever I am executing the program, I am getting the selection screen. Okay. So activate చేయాల్సింది.
If you want to copy this program GDM 8am to another program, you have to use this option. Please make note of that. మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ప్రోగ్రామ్లో కాపీ చేసుకోవాలంటే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ కాపీ అనే బటన్ ఉంటుంది. కాపీ బటన్ క్లిక్ చేయండి. సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ మనం వీఆర్ కాపీయింగ్ ఫ్రమ్ 8am to we're copying from 8am1. Click on copy and select all the radio button, all the check boxes. Instead of selecting all the items here, you have to select here once. All the items should be selected, all the check boxes selected. After selecting all the check boxes, you should click on copy. Then whatever the where you have to store as part of local object, as I am clicking local object, new program. This is G edition 8am1 program. If I try to create, program is already exists, that's the reason why. Please choose another name. Already copied from 8am program. Okay, clicking on change. This is the program. Okay, this is in inactive mode, we have to activate it. It is activated. Now I am executing. What happens if I am executing the any program? If there is any parameter statement, it will generate the selection screen. It will generate the selection screen. But before going to use the generating the selection screen, I want to default some logic. ఈ వాల్యూస్ అనేది రావాలి, సెలక్షన్ స్క్రీన్ జనరేట్ అవ్వకనే డిస్ప్లే అవ్వాలి. పారామీటర్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే సెలక్షన్ స్క్రీన్ జనరేట్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఒక ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి నేను. ఈవెంట్ ఏంటంటే ఇనీషియలైజేషన్. ఈవెంట్ నేమ్ ఏంటి? ఇనీషియలైజేషన్. ఇనీషియలైజేషన్ ఇస్ ద ఈవెంట్ which triggers before going to generate the selection screen, before going to show the selection screen to the end user. End user ki selection screen కనపడక ముందే ఇనీషియలైజేషన్ ఈవెంట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఇనీషియలైజేషన్ ఈవెంట్ లో మనం ఇది రాసాం అనుకో, లాజిక్ కిందది t ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అని. ఇప్పుడు చూడండి, చెక్ చేయండి, జాగ్రత్త చెక్ చేయండి. యాక్టివేట్ చేశాను, సింటాటికల్లీ కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఇనీషియలైజేషన్ అయిన ఈవెంట్ ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది. ఇనీషియలైజేషన్ అనే ఈవెంట్ ఉంది, అందులో ఏం చేసింది, T1కి వాల్యూ డిఫాల్ట్ చేసింది, ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అని. చేసిన తర్వాత పారామీటర్ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, సెలక్షన్ స్క్రీన్ జనరేట్ అవుతుంది. అందుకని మనం ఇనీషియలైజేషన్ అనే ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేసాం. ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏమొచ్చింది, మనకు T1కి నేమ్ వచ్చింది, ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అని. కనపడిందా లేదా అందరికీ? T1 ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ విత్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్, హియర్ P ఆఫ్ A, P ఆఫ్ B, రెండు వాల్యూస్ వచ్చినాయి. అర్థమైందా అందరికీ? దివ్య అర్థమైందా? ఏ స్టేట్మెంట్ అన్నా? ఇనీషియలైజేషన్ ఎక్కడ ఇచ్చేకి? ఎప్పుడైనా సరే ఈవెంట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాండిల్ చేస్తాం, ప్రోగ్రామ్ ఎండ్లో. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇవ్వకూడదు, అక్కడ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇన్ కేసు మీరు హ్యాండిల్ చేశారనుకో పైన, ఆల్వేస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాండిల్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, వీ షుడ్ నాట్ హ్యాండిల్ ద ఈవెంట్స్ అట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఏంటండి ఇంకా స్టార్టింగ్? ఓకే, చెక్ చేయండి. అసలు T1 తెలియదు అప్పటికి, T1 ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా? మీరు కింద హ్యాండిల్ చేశారు, అలాగంటే జస్ట్ T1 కామెంట్ చేయండి, ఒకసారి అలాగే కామెంట్ చేయండి. హ్యాండిల్ చేయొచ్చా లేదా చూడండి. ఇనీషియలైజేషన్ ఇప్పుడు అంతా ఇనీషియలైజేషన్ కిందే తీసుకుంటారు, ఇప్పుడు కరెక్ట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇనీషియలైజేషన్ కింద ఉన్నవన్నీ ఇనీషియలైజేషన్ కింద వస్తాయి. కానీ ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు ఎండ్లో హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకేనా? బిగినింగ్లో ఎప్పుడు హ్యాండిల్ చేయరు ఈవెంట్స్. ఈవెంట్స్ గురించి మళ్ళీ చెప్తా, వినండి జాగ్రత్తగా, అర్థం కాకపోతే. కాన్సెప్ట్ ఇది, చాలా చోట్ల వాడుతుంటారు. చూడండి, ఈవెంట్స్. ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటంటే యాక్షన్స్. ఈవెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాక్షన్స్. ఎప్పుడైనా సరే యాక్షన్స్ ఈవెంట్స్ అంటే. ఈవెంట్స్ ఏం చేస్తాయి? మనం ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తే
యాక్షన్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇస్తుంది. అంటే ప్రోగ్రామ్కి డైనమిజం. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ప్రాక్టీస్? వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద above program, selection screen will be generated. ఇది క్లాస్ చెప్తున్నానండి, క్లాస్ చెప్తున్నాను అర్జెంటా? ఓకే ఓకే రైట్, వస్తాంలే సాయంత్రం వచ్చేస్తాం. ఓకే రైట్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద selection any above programs, it will generate the selection screen. Okay, it will generate some two values, p underscore a and p underscore b. I want to assign some text, label text for this. For this I have to default that value. Where I have to handle that logic? Whenever I am executing the program, selection screen will be generated. Before executing the selection, before showing the selection screen to the end user, one event got triggered. That is initialization event. As part of initialization event, whatever the things you handled, the things will be defaulted to the selection screen. After initialization, values will be filled, then selection screen will be displayed. Then from T1 value is filled with the input values. This is the concept. Initialization is the event which got triggered before going to see the selection screen to the user, shown the selection screen to the user. Selection screen ni end user చూపియకనే event handle అవుతుంది initialization. అర్థమైందా అనుకుంటా అందరికి? అర్థం కాకుండా చెప్పండి ప్లీజ్, లెట్ మీ నో. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్. అర్థమైందా అందరికి? హలో దివ్య, అర్థమైంది? దివ్య సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. ఏది ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాలా? ఇది ఈవెంట్స్. ఇనిషియలైజేషన్ అనే ఈవెంటా? ఎస్ సార్. ఓకే చెప్తాను చూడండి. వెరీ గుడ్. అర్థం కాకపోతే ఖచ్చితంగా వెంటనే రైట్ చేసి అడగండి. ఈవెంట్ అంటే ఏంటంటే వినండి ఫస్ట్. ఈవెంట్ అంటే మనం ఏదైనా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాను, క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇది డిస్ప్లే అయింది. అలాగే అంటే ఒక ఈవెంట్ హ్యాండిల్ అవుతుంది అనమాట. రైట్ క్లిక్ ఇస్తానే సమ్ కాంటెక్స్ట్ మెనూ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా? అవన్నీ డిస్ప్లే అవ్వడానికి బ్యాక్ ఎండ్లో ఎవరో వింటున్నారు. మనం పర్ఫామ్ చేసిన యాక్షన్ని మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చామా, క్లిక్ చేసామా, ఏం చేసామని వింటున్నారు. విని సమ్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ వస్తుంది. అలానే ఈవెంట్ అంటే ఒక యాక్షన్ అనమాట. అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనం రన్ టైంలో డైనమిక్గా మనం ఏం చేసినా సరే అది హ్యాండిల్ చేసి దాన్ని బట్టి చేస్తారు. అబ్యాప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఒక అబ్యాప్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే జనరల్గా ఏం జనరేట్ అవుతుంది? డైరెక్ట్గా సెలక్షన్ స్క్రీన్ జనరేట్ అవుతుంది. జనరల్ ప్రాక్టీస్ ఇది, సెలక్షన్ స్క్రీన్ జనరేట్ అవుతుంది. నాకు సెలక్షన్ స్క్రీన్ జనరేట్ అయ్యేసరికి ఆ T1 వాల్యూ అనేది రావట్లేదు ఇక్కడ, ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనేది. అది రావాలంటే ఒక ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడు హ్యాండిల్ అవ్వాలి? ఈ సెలక్షన్ స్క్రీన్ చూపికనే హ్యాండిల్ అవ్వాలి. ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్లో T1కి వాల్యూ ఇచ్చారు, T1 ఈక్వల్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అని. ఇప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ అయ్యి తర్వాత సెలక్షన్ స్క్రీన్కి పోతుంది. సెలక్షన్ స్క్రీన్లో T1 వాల్యూ ప్లేస్లో T1 అనేది ఉంది, ఆల్రెడీ ఫిల్ అయింది ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అని. అది అక్కడ చూస్తాను. అంటే నువ్వు ఏదైనా సరే సెలక్షన్ స్క్రీన్కి డిఫాల్ట్ చేయాలనుకుంటే వాల్యూస్ని, if you want to default something to the selection screen, it should be handle those values as part of initialization event. Initialization is the first event which got triggered before going to show the selection screen to the end user. శ్రీవిద్య అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్. సరే ఇంకా రెండు చెప్తే అర్థమైతే, ఇంకా రెండు చూడండి మీకే అర్థమైంది. ఇక్కడ దాకా బ్లాక్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. తర్వాత నేను రేడియో బటన్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకేనా? రేడియో బటన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? రేడియో బటన్ క్రియేట్ చేయడం ఎట్లా? వేరే ప్రోగ్రామ్లో క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను చూడండి, నీట్గా వినండి. చెక్
జస్ట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్లో ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నా. ATM2 ప్రోగ్రామ్ ఐమ్ క్రియేటింగ్. రేడియో బటన్స్, హౌ టు డిజైన్ ద రేడియో బటన్. ఫస్ట్ నేను 2 రేడియో బటన్స్ డిస్ప్లే చేస్తాను, క్రియేట్ చేస్తాను, అవి చూడండి. దాన్ని బట్టి అక్కడ లాజిక్ రాస్తుంది, యాక్చువల్ లాజిక్. If you want to declare the radio buttons, use parameter statements only. P_r1, any name you can give as P_r1 radio button group name, any group name you can give, grp1, comma _r2 radio button group name grp1 I am giving. Please observe what happens here. I am activating, I am executing this. 2 radio buttons got selected. Okay, by default 1 radio button is selected. If you select this, the radio button is deselected. If you select this, likewise I want to declare 2 more radio buttons. P_r3, P_r4. Please check the syntax. If you want to declare radio buttons, declare as radio button group. I am executing this program. Now I am getting 4 radio buttons. P_r1, R2. If I click on one radio button, other radio button is deselected. In case what happens, if I maintain group number different, what happens? Here I am maintaining, instead of group 1, I am maintaining group 2. I am maintaining. What happens? Please observe carefully. It is getting syntax error. What is the error it is getting? What is the meaning of group? Group means more than one. The radio button group grp2 contains only one parameter. Because of grp2 contains only one parameter, that error will throws, including grp2. Now check what happens. No syntax error. Group 1 contains 2 radio buttons. Group 2 contains also 2 radio buttons. If it is a group, it will contain at least 2 radio buttons. I am activating the program. What happens? Now by default 2 radio buttons got selected. If I click on P_r2, P_r1 is deselected, P_r1, R2 is deselected. These two radio buttons are displayed as one part. These 2 radio buttons displayed as one part, because I am maintaining as part of 2 different groups. That is the reason why it is selected. By default 2 radio buttons are selected, but our requirement is not like this. At any point of time we should select only one radio button. Okay, by default it is selected 2 radio buttons. It is not correct. Okay, our requirement we have to select only group 1. Now check the syntax. అర్థం కాకుంటే స్టాప్ చేయండి. ఓకే, 2 రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తే 2 సెలెక్ట్ అవుతున్నాయి. మనకు అలా సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఒకటే సెలెక్ట్ అవ్వాలి. అంటే గ్రూప్ లో ఒకే గ్రూప్ లోనే ఉండాలి అన్ని. అర్థమవుతుందా శ్రీ విద్య? ఎట్లా ఇవన్నీ అర్థమవుతుందా? శ్రీ విద్య అర్థమవుతుందా? సార్ అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుందా? వెంకట సాయి కిరణ్ రెడ్డి అర్థమవుతుందా? సార్ అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, పెన్షన్ రేట్ అన్న మీకు అర్థమవుతుంది కదా?
చాలా ఈజీ స్టెప్స్ ఇవి వస్తే మీకు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ చాలా వస్తుంది. ఒక గ్రూప్లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అయింది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఒక రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అయింది. బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, నేను సెకండ్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది డీసెలెక్ట్ అయిపోయింది. థర్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది డీసెలెక్ట్ అయింది. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఐ షుడ్ అలో టు యూజ్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ రేడియో బటన్. ఇక్కడ మీరు చిన్న కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రేడియో బటన్ అంటే పారామీటర్ స్టేట్మెంట్లో డిక్లేర్ చేశాం కదా. ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్ అనే కదా. పారామీటర్లో కానీ డేటాలో కానీ చేస్తే వేరియబుల్ అంటే వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి కదా. రేడియో బటన్కి వాల్యూస్ ఉంటాయా? రేడియో బటన్కి వాల్యూస్ ఉంటాయంటే ఉంటాయి. అది సెలెక్ట్ చేస్తే దాని వాల్యూ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అని, లేక సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే దాని వాల్యూ స్పేస్ అని. అర్థమైందా? ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు వచ్చినట్టే ఈ ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ ద రేడియో బటన్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ దెన్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఎక్స్. ఇఫ్ రేడియో బటన్ ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ స్పేస్. ఇప్పుడు నేను P of R4 సెలెక్ట్ చేశాను. శ్రీ విద్య P of R1 వాల్యూ ఏంటి? ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ P of R4. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, మీకు అర్థం కాలేదని అర్థమైంది నాకు. ఎన్ని రేడియో బటన్స్ నేను డిక్లేర్ చేశాను? P of R1, P_R2 అన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ అనమాట. P_R3, P_R4 సెలెక్ట్ చేశాను. 4 రేడియో బటన్స్ క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఏ సెలెక్ట్ అయింది? ఇదైంది ఫస్ట్ దైంది. అంటే ఇక్కడ P_R1, P_R2, P_R3, P_R4. బై డిఫాల్ట్ ఏ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అయింది అంటే 1 సెలెక్ట్ అయింది. అంటే దాని వాల్యూ ఎంత? క్యాపిటల్ ఎక్స్ స్టోర్ అయింది. మిగిలినవన్నీ ఏం స్టోర్ అంటే స్పేస్లు ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ P_R3 అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది డీసెలెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తుంది. అప్పుడు P_R4లో ఎక్స్ రీప్లేస్ అయ్యి స్పేస్ వస్తుంది. P_R3కి స్పేస్ రీప్లేస్ విత్ ఎక్స్. అర్థమైందా? ఇది వాల్యూ ఆఫ్ రేడియో బటన్ అంటే. ఓకేనా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ద రేడియో బటన్ దట్ షుడ్ స్టోర్ ద వాల్యూ యాజ్ ఎక్స్. డీసెలెక్టెడ్ అన్ని స్పేస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అర్థమైంది అందరికీ? సెషన్ షుడ్ బి ఇంటరాక్టివ్. నేను బ్యాక్ వచ్చాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. అది కాకుండా నాకు బై డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే థర్డ్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ కావాలని ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డిఫాల్ట్ వాటి దాని వాల్యూ ఏముంటుంది? సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఉంటుంది. స్మాల్ ఎక్స్ ఇస్తే రాదు. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఇచ్చామనుకో, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ మనం ఎక్కడ డిఫాల్ట్ పెట్టామో అదే సెలెక్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ వాల్యూ మనం ఎక్స్ అని స్టోర్ చేసాము, అందుకని థర్డ్ వాల్యూ సెలెక్ట్ అవుతుంది. సింపుల్ థింగ్స్, కాకపోతే ప్రోగ్రామాటిక్ గా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఇవి. ఓకేనా, while you are designing the selection screen, third radio button select అయింది. ఓకేనా, by default third radio button select అయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది? P of R3 లో స్పేస్ ఉంటుంది, P of R1 లో X ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ విధంగా అన్నమాట. రేడియో బటన్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అందరికి? నేను ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ కాపీ చేస్తాను మన ప్రోగ్రామ్ లో. మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? G80IM1 అండ్ అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. 4 రేడియో బటన్లు తీసుకున్నా. ఇక్కడ కామెంట్ చేసే లైన్ నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. పారామీటర్స్ P_R1 రేడియో బటన్ గ్రూప్ GRP1 ఇదే తీసుకున్నా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సింటాక్స్ చెక్ చేసుకోండి, సింటాటికల్ కరెక్ట్. ఇక్కడైనా చేయొచ్చు, మీకు జస్ట్ రేడియో బటన్ అర్థం కావడం కోసం అక్కడ చూపించేస్తాను. డైరెక్ట్ నేను చేసేదంతా రియల్ టైం రిక్వైర్మెంట్స్ లాగా ఉంటాయి, డే 1 నుంచి అంతే. P_A, P_B వచ్చినాయి రేడియో బటన్స్. P_R1, R2, R3, R4 రకరకాలుగా వచ్చినాయి. దీన్ని కూడా ఒక బ్లాక్ లో రావాలనుకున్నాను నేను. ఓకేనా, ఒక బ్లాక్ లో మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నా. బ్లాక్ లో మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? పైన రాసిందే రాయాలి. Begin of block. What is the block name I am giving earlier? BK1. I am giving BK. Title. Any name you can give. T2 I am giving here. Okay. After beginning the block, we should end the block. Selection screen. End of block. What is the block name? BK2. Now you can observe. Very statement sensitive.
syntactically correct. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇదో బ్లాక్లో వచ్చింది. దీనికి కూడా నాకు ఏమన్నా టైటిల్ రావాలా, టైటిల్ ఏమి ఇచ్చా, T2 ఇచ్చా. T2 వాల్యూ ఎక్కడ ఇస్తే వస్తుంది, ఇనిషియలైజేషన్లో ఇస్తేనే వస్తుంది, ఎక్కడంటే అక్కడ ఇస్తే రాదు. ఎందుకంటే సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా చూపించేది అదే. T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది. ఈవెంట్స్ ఎనీవే అర్థమైపోయాయి, రోజు ఈవెంట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తాం కాబట్టి రేపటికల్లా క్లియర్ అవుతారు. మీకు అర్థం కాకపోయినా టెన్షన్ అంతగా పడకండి. ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. చూడండి, ఇప్పుడు సింటాక్స్ చెక్ చేశాను, యాక్టివేటింగ్ యాక్టివేషన్ అయిపోయింది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బ్లాక్ 2లో వచ్చినాయి, ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అని బ్లాక్ 1లో వచ్చినాయి, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అని బ్లాక్ 2లో వచ్చినాయి. నేను ఏదో ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేకైనా ఉన్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ రావాలనుకున్నాను బై డిఫాల్ట్గా. ఏవో వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు, డిఫాల్ట్ అనే కీవర్డ్ ఎనీవే ఉంది. డిఫాల్ట్ 10, ఇచ్చాను. 10, 5 అనే వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా, 2 వాల్యూస్. వచ్చేసినాయా? నేను ఇక్కడ P(r1) ఈక్వల్ టు ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అవి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అవి తీసుకునే కంటే ముందు చిన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సేవ్ అయ్యి ఉందిగా, ఇందాక ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం ఏం తీసుకుంది, ATM2 తీసుకున్నాం. ఈ ప్రోగ్రాంలో స్మాల్ చేంజెస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఏ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ రేడియో బటన్ రావాలి. అవుట్ ఆఫ్ 10లో నేను ఎన్ని రేడియో బటన్ సెలెక్ట్, అవుట్ ఆఫ్ 4లో ఎన్ని రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేయగలను? నేను ఒకటే సెలెక్ట్ చేయగలను. P_A, P_A కాదు, P_R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ X, స్మాల్ ఎక్స్తో కంపేర్ చేయగలను. క్యాపిటల్ Xతో అయితే మనం ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేద్దాం, మెసేజ్ కానీ రైట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఏదో ఒకటి. మెసేజ్ ఫర్ సెలెక్టెడ్ _R1. Type of the message I am giving, any message you can give, information message లాగా ఇస్తున్నా. I should be capital. ఓకే, తర్వాత P(r1) సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది రావాలి. ఇఫ్ కేస్ నేను చెప్పాను, P_R2 సెలెక్ట్ చేస్తే selected P_R2 information message. R3, R4 క్లాస్ లాజిక్. ఇఫ్ అండ్ ఎండ్ ఇఫ్ లో ఖచ్చితంగా ఎల్స్ బ్లాక్ ఉండాలా? ఇస్ ఇట్ మ్యాండటరీ టు హ్యావ్ ఎల్స్ బ్లాక్? లేకపోయినా ఏం కాదు. R3 అయితే వాల్యూ X అంటే మీనింగ్ ఏమి, R3 సెలెక్ట్ చేశారని. ఓకేనా? R4 సెలెక్టెడ్. ఓకేనా? ఇట్ షుడ్ బి ఎండెడ్ విత్ ఎండ్ ఇఫ్. నిన్న ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసింటేనే వస్తాయి, లేకపోతే రావు. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏముంది ఇక్కడ. కరెక్ట్ నెస్టింగ్. ఇఫ్ అని రాయకుండా ఎండ్ ఇఫ్ అని, ఎల్స్ ఇఫ్లు రాయాల్సింది. ఇక్కడ ఇఫ్ లోపల ఎల్స్ ఇఫ్లు ఉంటాయి.
విధంగా రాసుకోవాలి. సింటాటికల్లీ కరెక్ట్. ఓకే, నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సెకండ్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ P_R2. సెకండ్ రేడియో బటన్ అంటే P_R2నేగా, అది వచ్చింది. ఇన్ కేస్ నేను థర్డ్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడేమొచ్చింది? యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ P_R3. నువ్వు సెలెక్ట్ చేస్తే అది వస్తుంది. సరే, ఎలా వస్తుంది కనుక్కోవాలంటే బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సెషన్ కనెక్టెడ్ టు డీబగ్గర్. P_R3 సెలెక్ట్ చేశాను, సెషన్ డీబగ్గర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అర్థం అవ్వాలి, మీకు అర్థమైతే. జనరల్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే డెస్క్టాప్ 3కి రండి. ఓకేనా, మనం ఏ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేసాం? శ్రీవిద్య, ధరణి ఉన్నావా? Yes, sir. మనం విచ్ రేడియో బటన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్? థర్డ్ రేడియో బటన్. అందుకని థర్డ్ రేడియో బటన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? X ఉంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద రేడియో బటన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూడండి. స్పేస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, P_R1 కంటైన్స్ స్పేస్. డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే వస్తాయి. ఓకేనా, P_R2 కూడా స్పేసే ఉంది, P_R3 కూడా స్పేసే ఉంది, R4 కూడా స్పేసే ఉంటుంది. R3 వచ్చి X ఉంది. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తారు P_R1. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P_R1? స్పేస్. బట్ వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ X. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఫాల్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది స్టేట్మెంట్? 14th లైన్ నుంచి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ 16th లైన్కి వస్తుంది. 15th రాదు, 15 ఇఫ్ బ్లాకే. అది 14 నుంచి మళ్ళీ ఎల్సిఫ్ వచ్చే వరకు మధ్యలో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అవంతా ఎఫ్ బ్లాకే. నేను F6 కానీ F5 కానీ ప్రెస్ చేస్తున్నా, డైరెక్ట్ 16th లైన్కి వచ్చింది. ఈజ్ P_R2 is X, P_R2 what happens? Space. That is also wrong. Directly control jumps to from 16th line to next condition check, 18th line. 18th line చెక్ చేస్తారు whether P_R3 is X. Yes, ఇది X కాబట్టి మనకి 19th లైన్కి వస్తుంది. జంప్ అవ్వదు, 19th లైన్కి వచ్చింది. 19th లైన్కి వచ్చి తర్వాత ఇంకా డైరెక్ట్ ఎల్సిఫ్ బయటకు వచ్చిందా మనకి? యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ P_R3. ఇదన్నమాట మనకి మెసేజ్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత బయటకు వచ్చింది. స్టాండర్డ్ కోడ్లోకి వెళ్తే మనం ఏం చేయాలి? F7 ప్రెస్ చేయాలి. ఎప్పటిదాకా? టిల్ యూ గెట్ ద రిజల్ట్ ఆర్ టిల్ యూ గెట్ ద నోన్ కోడ్. అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? సేమ్ ఇలానే నేను ఏం చేయాలా? ఇక్కడ ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి మన అసలు ప్రోగ్రామ్. చూసుకోండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు సెండ్ చేస్తాను రిఫరెన్స్ పర్పస్. ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే విన్నప్పుడు బాగుంటుంది, తర్వాత రాదు. ఓకేనా, మరి ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో తెలియదు. మీరు చెకింగ్ చేస్తారు ఎప్పటి నుంచి. ఏం కావాలి? నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే మనకు లాజిక్ రావాలి. మనం ఎప్పుడైతే అబ్యాబ్ స్క్రీన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే బై డిఫాల్ట్ మనకు ఈవెంట్ ఉంటుంది హ్యాండిల్ అయ్యేది, స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్. అది హ్యాండిల్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ఈవెంట్లో ఏముందో అది హ్యాండిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, సెలక్షన్ మేక్ ఎ హ్యాబిట్. స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ అనే ఈవెంట్లో రాసుకోండి. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి లాజిక్ రాయాలనుకున్నా ఇక్కడ వరకు డిక్లరేషన్సే కదా మొత్తం. ఇక్కడ దాకా టోటల్ డిక్లరేషన్సే. అంటే P అనేటివి, P అనే 2 వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా, తర్వాత R1 R2 అనే బటన్స్ తీసుకుంటున్నా, అవన్నీ డిక్లేర్ చేస్తున్నా. నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ అని పెట్టుకోండి. దాని యూజ్ ఏంటి అనేది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ తెలుస్తుంది. స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్. ఓకేనా, ఈవెంట్ లోపల రాసుకో. నాకేం కావాలి? వాల్యూస్ 2 యాడ్ అవ్వాలి. అవి యాడ్ అవ్వడానికి ఒక వేరియబుల్ కావాలి కదా. వేరియబుల్ని జనరల్గా ఎలా డిక్లేర్ చేస్తావు? డేటా స్టేట్మెంట్. డేటా v_res రిజల్ట్ టైప్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్లో లాజిక్ రాయండి. ఎందుకు ఇక్కడ రాస్తున్నా అంటే ఇక్కడ దాకా డిక్లరేషన్సే. ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ ఉండాలి ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా. డిక్లరేషన్ తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా? రైటింగ్ ద కోడ్ ఏం రాస్తున్నా? ఇఫ్ R1 is equal to X,
దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వన్ లాజిక్. ఓకే, ఏం చేయాలి మనం? p అండర్స్కోర్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అండర్స్కోర్ a ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేయాలనుకున్నాం ప్లస్ p అండర్స్కోర్ b అని చేయాలనుకున్నాం. ఓకేనా? ప్రింట్ చేయాలంటే రైట్ స్టేట్మెంట్ కావాలి మనకి. రైట్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ కాబట్టి సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. వేరియబుల్ అంటే v అండర్స్కోర్ రిజల్ట్ మనం తీసుకున్నాం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. RES లో ఉంది. ఓకేనా? యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ దాకా చేసిన చూడండి. ఇప్పుడు ఏం డిప్ చేస్తున్నా, ఓన్లీ ఎడిషన్ కోటే లాజిక్ హ్యాండిల్ చేసి ఏం జరుగుతుందో చూడండి. నేను యాక్టివేట్ చేస్తున్నా ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఎడిషన్ అంటే p ఆఫ్ r1 కదా, అది సెలెక్ట్ చేశాను. సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమైనా చూడండి, ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ 15 అనొచ్చు. నేనైతే వేరే సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను p అండర్స్కోర్ r2. దానికి ఏమైనా లాజిక్ హ్యాండిల్ చేయబడిందా? ఇది ఏమి సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఏమి లేదు. ఓకేనా? బట్ అవన్నీ ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి? దీని లోపల హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం? ఎల్సిఫ్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఎల్సిఫ్ p అండర్స్కోర్ r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x చేస్తే రిజల్ట్ రాదు, ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ X తోనే కంపేర్ చేయాలి. రైట్ స్టేట్మెంట్ subtraction of two numbers. అండర్స్కోర్ RES కానీ అది క్యాల్కులేట్ చేయలేదు కాబట్టి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. పైన p అండర్స్కోర్ RES లో ఏముండాలి? p అండర్స్కోర్ a మైనస్ అండర్స్కోర్ b. ఇప్పుడు v అండర్స్కోర్ RES లో వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్. నేను రెండింటికే హ్యాండిల్ చేశాను. ఇక్కడ చెక్ చేసుకుని వస్తుందా లేదా ప్రాపర్గా. బిఫోర్ ఇండిఫ్ ఏదో చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫుల్ స్టాప్ ఇవ్వలేదు. ఓకేనా? syntactically correct. I'm activating the program. యాక్టివేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి, p అండర్స్కోర్ r2 సెలెక్ట్ చేస్తాను. అంటే ఏంటి? సబ్స్ట్రాక్షన్. -5 ఎంత? 5. సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ 5. అర్థం? ఒకవేళ ఎడిషన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ 10 + 5 15 రావాలి. వస్తుందా? ఓకే. ఇలానే సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఎడిషన్ అయిపోయింది. ఇలానే ఏం చేయాలి? హ్యాండిల్ మనం మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ చేయాలి. సేమ్ సింపుల్. R3 సెలెక్ట్ అయితే మల్టిప్లికేషన్ అంటే స్టార్ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇంకా ఇంటూ అనే మార్క్ ఉంటుంది. స్టార్ అంటే మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా? తర్వాత R4 ఏమో డివిజన్కి రావాలనుకున్నాం. R4 డివిజన్ అంటే స్లాష్, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఈజ్ ఫర్ డివిజన్. డివిజన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ v అండర్స్కోర్ RES. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. Syntactically correct.
ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు 10/5 4th రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి 2 రావాలి. ఓకేనా? అదే థర్డ్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10/5 10 × 5 50 రావాలి మల్టిప్లికేషన్. సెకండ్ రేడియో బటన్ ఆల్రెడీ చూసాం, ఏమొస్తుంది 5 వస్తుంది. సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ 2 numbers is 5 వస్తుంది. బట్ రిపోర్ట్ అంతా బాగుంది కానీ దీనికి నేమ్ ఉంటేనే కదా అర్థమైంది ఎండ్యూజర్కి. ఎండ్యూజర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఆయనకు అర్థం కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉండాలి. యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉండి గో టు టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ సెలక్షన్ టెక్స్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి నావిగేషన్, గో టు టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ సెలక్షన్ టెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ సెలక్షన్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ అన్ని డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. పి ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి, ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని ఎంటర్ చేయండి. ఓకేనా? పి ఆఫ్ బి ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్, అంటే ఇవి ఇంతకుముందు నేను చేసినా కాబట్టి వస్తున్నాయి. ఓకే. పి ఆఫ్ ఆర్1కి ఏం చేద్దాం, ఎడిషన్. పి ఆఫ్ _r2 product and multiplication నోట్గా స్లాష్ ఆపరేషన్ డివిజన్. You should save and activate this. Save and activate this. Then only it will be displayed in proper manner. బ్యాక్ రండి. బ్యాక్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ యాక్టివేట్లో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్, ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్, ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, ప్రొడక్ట్, డివిజన్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నువ్వేం చేసుకుంటే అది డివిజన్ కావాలంటే డివిజన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇచ్చుకోవచ్చు. వాల్యూస్ కూడా నీ ఇష్టం వచ్చినవి ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? 20 ఇస్తున్నా, ఇక్కడ 5 అట్లే ఉంచుతున్నా. డివిజన్ చూడు, 20/5 ఏంటి 4, అట్లా 20 × 4 ఏంటి 80, ఇంటూ అంటే ప్రొడక్ట్ 80 రావాలి రిజల్ట్. ఓకేనా? మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 numbers is 100. 20 × 5 100. సారీ. ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers 20 + 5 is 25. 25 వస్తుంది. సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ 2 numbers 20 - 5 is ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 15 వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఇంకో పాయింట్ ఎంత టైం 9:23. స్టాప్ చేయమంటారా ఇంకా కంటిన్యూ చేయమంటారా క్లాస్? ఏం కాలేదు ఫస్ట్లో కదా, అవుతుందా లేదా వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా? అందరికి సాయి అర్థమవుతుందా? వెంకట సాయి కిరణ్ రెడ్డి సార్ అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుందా? పెన్షన్ రేట్ అన్న మీకు త్రివిద్య అర్థమవుతుందా? త్రివిద్య అర్థం కాకుండా చెప్పండి, ఇంకోసారి చెప్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అర్థం అయినా మళ్ళీ చూస్తా లేదు రికార్డింగ్ అనుకోకండి. రికార్డింగ్ మళ్ళీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, టైం వేస్ట్. రికార్డింగ్ చూస్తారని కొంతమంది క్లాస్ వినరు. ఓకే, 49 minutes అయింది. సరే, ఇంకో చిన్న కాన్సెప్ట్ చూడండి. ప్రోగ్రామ్ చాలు. ఇక్కడికి G8AM2లో నేను చేంజ్ చేస్తున్నా, అది మీరు చేయండి. ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ చేస్తా ప్రోగ్రాంలో. ఇదంతా వద్దు, ఆల్రెడీ సెండ్ చేసాం మీకు ఇదంతా. పారామీటర్స్ P_A టైప్ ఐ ఫాల్ట్ 20 స్పెల్లింగ్ రాంగ్, డిఫాల్ట్ 20. ఓకేనా? నేను
p_b అని తీసుకుంటున్నాను. p_b డిఫాల్ట్ 5 అని ఇస్తున్నాను. ఇవి రెండు ఒక స్క్రీన్లో రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? log frame title t1 in end of ఓకేనా? యాక్టివేట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నాకు p_a p_b వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ ఇది వచ్చింది, లేబుల్ వచ్చింది, తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఫీల్డ్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ లేబుల్ వచ్చింది, టెస్ట్ ఫీల్డ్ డిస్ప్లే. కానీ క్లయింట్కి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి కాదు, నాకు ఇక్కడ నుంచి కావాలంటాడు. లేకుంటే ఒక 8 క్యారెక్టర్స్ వదిలి ఇక్కడ నుంచి కావాలంటాడు. ఓకేనా? అలా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం? p_a వాల్యూ ఇవ్వాలంటే యాక్టివేట్ చేసుకొని గో టు సెలక్షన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్లో ఇస్తాం. అక్కడ మెయింటైన్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే లైన్ డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఏం చేయాలా? బిగిన్ ఆఫ్ లైన్ అని పెట్టండి. ఆ లైన్ని ఎండ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటే లైన్లో రెండు డిక్లేర్ చేసావు అనుకో, ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఎండ్ చేసావు అనుకో, చూడండి స్క్రీన్ ఎండ్ ఆఫ్ లైన్ అంటే ఒక లైన్ డిసైడ్ చేస్తున్నా. ఒక లైన్లో నేను ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చా? p_a ఇచ్చా, p_b ఇచ్చా, ఒకే లైన్ డిక్లేర్ చేశాను. ఇటువంటిప్పుడు ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఆ రెండు p_a p_b రెండు ఒకే లైన్లో వస్తాయి. కానీ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అది కాదు. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఒకే లైన్లో వచ్చినాయి. p_a వచ్చింది, p_b వచ్చింది. దానికి లేబుల్ రాలేదు, దీనికి లేబుల్ రాలేదు. ఇలా కాకుండా నేను ఒక లైన్లో ఒకటి 1 by 1 రావాలి. దానికి లేబుల్ కూడా కావాలి మనకు. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఇన్పుట్ బాక్స్ కాకుండా లేబుల్ వచ్చి తర్వాత ఇన్పుట్ బాక్స్ కావాలి. అలా కావాలంటే ఏం చేయాలంటే దీన్ని తీసేయండి. ఫస్ట్ సెకండ్ దాన్ని తీసేయండి. ఒక లైన్లో ఒకటే పెట్టుకున్నా. రెండో లైన్లో ఏం కావాలి? రెండోది కావాలి నాకు. దాని పేరు ఏంటి? p_a అంటే మళ్ళీ అంబిగ్యూటీ వస్తుంది. p_b రెండు లైన్లు ఇచ్చా. ఓకే, చూడండి ఎలా వస్తుంది చూడండి. రెండు లైన్లో ఇచ్చా కాబట్టి రెండు లైన్లో బాక్సులు ఇన్పుట్ బాక్స్లో ఒకటి ప్రింట్ అయ్యాయి. కానీ దీనికి లేబుల్ రాలేదు. ఇదేంటి ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్, ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అని రాలేదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇచ్చి చూస్తా వస్తాయి రావు చూడండి. టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్, సెలక్షన్ టెక్స్ట్, p_a ఏమో ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని ఇస్తా, ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అని ఇస్తున్నా. యాక్టివేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. సేవ్ చేసి యాక్టివేట్ చేయాలి. యాక్టివేట్ చేసినా డైరెక్ట్ సేవ్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. బ్యాక్ వచ్చా, మన ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. వచ్చినాయా? అవి రాలేదు, అవి పనిచేయవు. ఓకేనా? అక్కడ ఇస్తే గో టు సెలక్షన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్లో ఇస్తే పనిచేయవు. అక్కడ రీప్లేస్ చేయండి సెలక్షన్ టెస్ట్ని. ప్రీవియస్ ఏం సెలక్షన్ టెస్ట్ ఉందో దాంతో రీప్లేస్ చేయండి. ఏమంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మార్క్ 3 డాట్సా 3 డాట్స్ ఉంది. ఇంతది కూడా దాంతో రీప్లేస్ చేసేయండి. రీప్లేస్ చేసి యాక్టివేట్ చేస్తాను. యాక్టివేట్ అయిపోయింది. కానీ నాకు లేబుల్ కావాలి. లేబుల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను లేబుల్ కావాలంటే పారామీటర్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత కావాలా? లేబుల్ పారామీటర్ డిస్ప్లే అవ్వకముందే కావాలి. అందుకు
కామెంట్ ఎక్కడి నుంచి కావాలి లైన్, నాకు 8th లైన్ నుంచి 15 క్యారెక్టర్స్ కావాలి. ఆ లేబుల్ నేమ్ ఏమని ఇస్తున్నా, LB1 అని ఇస్తున్నా. ఓకేనా, ఇప్పుడు లేబుల్ డిస్ప్లే అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ కూడా లేబుల్ పెట్టుకోవాలిగా, సెకండ్ పారామీటర్స్ కూడా. ఇచ్చాను లేబుల్ నేమ్ సేమ్ ఉండకూడదా, LB2 లేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఇవన్నీ సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు లేబుల్స్ ఇచ్చా, ఏం జరిగిందో చూడండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే ప్రోగ్రామ్ లో పారామీటర్స్ ఉంది కాబట్టి ఏం జనరేట్ అవుతుంది, సెలక్షన్ స్క్రీన్ జనరేట్ అవుతుంది. లేబుల్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయా, LB1 LB2 దానికి వాల్యూస్ లేవు, కానీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇది 8th క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 15 స్పేసెస్ రిజర్వ్ చేసుకుంది. మన క్లయింట్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఇదే. ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్, ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అనేది రావాలి. అవి రావాలంటే లేబుల్ LB1కి వాల్యూ ఇవ్వాలి మనం. ప్లస్ T1 కూడా టైటిల్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అని రావాలనుకో, మనం ఎక్కడ ఇచ్చాం, అది హ్యాండిల్ చేసి ఇనీషియలైజేషన్ అనే ఈవెంట్. ఎందుకు హ్యాండిల్ చేయాలి ఇనీషియలైజేషన్, డిఫాల్ట్ చేయడానికి. సెలక్షన్ స్క్రీన్కి ఏమైనా వాల్యూస్ డిఫాల్ట్ చేయాలంటే T1 వాల్యూ వచ్చి నేను ఏదో ఇస్తున్నా, ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అని. తర్వాత LB1 వాల్యూ కూడా ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తేనే వస్తుంది, వేరే చోట చేస్తే రాదు. LB1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చుకోవాలి. T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటర్ నెంబర్ అని ఇచ్చుకోండి. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, ఇప్పుడు లేబుల్స్ కరెక్ట్ డిస్ప్లే అయ్యాయి. ఇప్పుడు మీకు ఇనీషియలైజేషన్ పర్పస్ కూడా అర్థమైంటుంది. ఓకేనా, మీరు ఏదాన్నైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు, రేడియో బటన్ అయినా దేన్నైనా. చేయాల్సిందల్లా ఏంటి, ఆ బ్లాక్లో పెట్టి బ్లాక్లో లైన్ డిక్లేర్ చేసుకోవడం, ఈచ్ పారామీటర్ లైన్ పెట్టుకోవడం. ఇప్పుడు వచ్చిందా, ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని వచ్చింది, ఈఆర్ రాలేదు. ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అని వచ్చింది, ఎందుకు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 క్యారెక్టర్స్ మనం రిజర్వ్ చేసాం కాబట్టి అట్లా వచ్చింది. లేబుల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి, 8th క్యారెక్టర్ నుంచి 15 వరకే ఇచ్చాయి కాబట్టి అలా వచ్చింది. నేను ఏం చేస్తున్నా, తీసేసి 20 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చుకుంటాను. 20 అర్థమైంది అనుకుంటా, అందరికీ అర్థమవుతుందా? అర్థం కాకుండా చెప్పండి. 20 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చా, ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు 8th క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 20 క్యారెక్టర్స్ అయ్యే స్పేస్ రిజర్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా, వచ్చిందా, ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్, ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్, 20 20 అని ఎంటర్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే క్యాల్కులేట్ అవ్వడానికి లాజిక్ అని రాలేదు. ఓకేనా, ఈ లాజిక్ మొత్తం మీరు ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తారు, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాగా మీకు, అక్కడ చేయండి హ్యాండిల్. ఇది అక్కడ రాయగలరుగా, ఆ ప్రోగ్రాంలో మీరే రాయండి. ఓకేనా, మీకు ఇందాక ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పాక G8AM1, ఈ 1 ప్రోగ్రాంలో మీకు ఎలా వస్తుంది రిజల్ట్, స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంది, ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్. కానీ నాకు ఇక్కడ నుంచి కావాలి, ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్, ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ అని ఇక్కడ నుంచి కావాలి. లేబుల్ మార్చొచ్చు కదా దాన్ని, అంటే గో టు సెలక్షన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్లోకి వెళ్ళి అది తీసేసి ఇక్కడ సెలక్షన్ స్క్రీన్ బిగిన్ ఆఫ్ లైన్ ఎండ్ ఆఫ్ లైన్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ కామెంట్ పెట్టుకుని 2 రాస్తే ఈ పారామీటర్స్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, నా రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ అయింది అందరికీ? నేను ఆ రోజు ఎలా చెప్పాను అలాంటి రిక్వైర్మెంటే చెప్పాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ వేరియంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే సోర్స్ కోడ్ డియాక్టివేటెడ్, యాట్రిబ్యూట్ సెలెక్ట్ చేస్తే వేరియంట్స్ నుంచి డీసెలెక్ట్ అయింది, డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే యాట్రిబ్యూట్స్ నుంచి అయింది. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ డాక్యుమెంటేషన్ షుడ్ బి డీసెలెక్టెడ్. లైక్వైజ్ అవర్ కోడ్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్. ఓకే, నా కోడ్ కూడా సేమే. ఇప్పుడు ఎడిషన్ సెలెక్ట్ చేస్తే వేరే డీసెలెక్ట్ అవుతుంది, ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎడిషన్ గాట్ డీసెలెక్టెడ్. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ డివిజన్ ప్రొడక్ట్ గాట్ డీసెలెక్టెడ్. లైక్ సిమిలర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, ఇలా అంటే మీకు ఒక 10 రోజులు ఇవే ఉంటాయి సెలక్షన్ స్క్రీన్ డిజైనింగ్, ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చు అవన్నీ వచ్చాయంటే మీకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ప్రోగ్రామ్ మీద. చాలా ఈజీ, మీరు ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మాత్రం చాలా కష్టం. ఓకేనా, 9:36 1 అవర్ అయింది క్లాసు.
సరే, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? 1 by 1 రిప్లై ఇవ్వండి. శ్రీ విద్య, ఎనీ డౌట్స్? శ్రీ విద్య, ఎనీ డౌట్స్? ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు. చెప్పండి. ప్రోగ్రామ్ 10th లైన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు సార్, ఎందుకలా? 10th లైన్ నుంచి స్టార్ట్ ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ లోనా? మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు SE38 లో చేస్తారు కదా, రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఈ రిపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే రిపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ తో ఈ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఓకేనా, చూడండి ఒకసారి. రిపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ వస్తుంది కదా, దీని తర్వాతే రాయాలి నువ్వు కోడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ పైన అంతా ఏం చేస్తారు, స్టార్టింగ్ వస్తే దీని కింద ఎక్కడైనా రాయండి, రిపోర్ట్ కింద. ఇదంతా ఎందుకు మీకు రావట్లేదా? ఎక్కడ రిపోర్ట్ అనే రిపోర్ట్ జనరేషన్ అట్లా మనం ఇచ్చింది వస్తుంది సార్. ఇది రాకుండా మన ప్రాబ్లం ఏముంది, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి కోడ్ రాయి. రిపోర్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ తర్వాత నుంచి దాని తర్వాత లైన్ నుంచి కోడ్ రాయి. ఈ పైన రాయకూడదు. రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫాలోడ్ బై ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్. ఇదే రావట్లేదు సార్ నాకు అసలు. ఏ పైన రావట్లేదు? ఇది రావట్లేదా? అది రాకుండా ఏం కాదు, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. నువ్వు నీకు ఇక్కడే వచ్చింది అనుకో, ఏం కాదు అది. ఓకేనా, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. దీని కింద రాయండి, రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ కింద రాయండి. రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వచ్చిన తర్వాత దాని కింద రాయండి. అది వచ్చినా రాకపోయినా ఏం కాదు, నేను కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు దాన్ని, దాంతో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే సార్, నేను రిమూవ్ చేసా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయిందిగా. ఓకే సార్. ఓకేనా, ఓకే సార్. డౌట్స్ ఉన్నాయా? సింటాటికల్ కరెక్ట్, నో ప్రాబ్లం. అది రిమూవ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. యాక్చువల్గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అది కామెంట్ సెక్షన్ కదా, ఈ కోడ్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఆ కోడ్ దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది అనేది రాసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, అంతే. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏం కాదు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? విద్య కాకుండా రెస్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్. ధరణి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ధరణి, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావా? సింపుల్ గానే ఉందా కోడింగ్? ఓకే, ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సింపుల్ గా ఉంటుంది, లేకుంటే ఉండదు. సాయి కిరణ్ రెడ్డి, అర్థమవుతుందా నీకు? అర్థమవుతుంది సార్. అర్థం. ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఖచ్చితంగా, రోజు ప్రాక్టీస్ చేయి. ఓకే సార్. ఓకేనా, సరే మరి, బాయ్. బాయ్. బాయ్, ఐ లవ్ యూ.